आगे की खबरों की ओर बढ़ेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। सावित्री ग्लास फैक्ट्री के नजदीक अवैध खदानों की भराई की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से 200 रास्ता पथ श्री प्रकल्प तैयार। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर से आरोग्य सेवा नामक योजना की शुरुआत। ऐतिहासिक पंच पांडव मंदिर में जितेंद्र तिवारी एवं उनकी पत्नी ने की पूजा अर्चना। शुभेंदु अधिकारी तथा उनकी मां के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर पूजा अर्चना। बांकुड़ा के गंगाजल घाटी तक एक बाइक रैली निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। महाप्रबंधक कुनुस्तोड़िया एस कुंडू, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी ईसीएल कैप्टन तन्मय दास, सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा विभाग कुनुस्तोड़िया, सीआईएसएफ कुनुस्तोड़िया आमरासोता फाणी के संयुक्त अभियान में रोनाई गांव के पास सावित्री ग्लास फैक्ट्री के नजदीक अवैध खदानों की भराई की गई। महाप्रबंधक कुनुस्तोड़िया एस कुंडू, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी ईसीएल कैप्टन तन्मय दास, सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा विभाग कुनुस्तोड़िया, सीआईएसएफ कुनुस्तोड़िया आमरासोता फाणी के संयुक्त अभियान में रोनाई गांव के पास सावित्री ग्लास फैक्ट्री के नजदीक अवैध खदानों की भराई की गई। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा प्रभारी कुनुस्तोड़िया धनंजय राय, सुरक्षा निरीक्षक अशोक कुमार यादव, सीआईएसएफ प्रभारी दीपक बहमनी तथा आमरासोता फाणी के एसआई पिनाकी मौके पर अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। धनंजय राय ने कहा कि महाप्रबंधक कुनुस्तोड़िया के निर्देशों पर आगे भी अवैध खदानों की भराई चलती रहेगी। पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए बांकुड़ा जिला शासक अरुण प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पूरा जिला एकजुट होकर 200 रास्ता पथ श्री प्रकल्प के माध्यम से तैयार किया जाएगा। बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं सम्मेलन में बांकुड़ा जिला शासक अरुण प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय की अनुप्रेरणा से पूरा जिला एकजुट होकर 200 रास्ता पथ श्री प्रकल्प के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास कई जिला सड़कें, ग्राम सड़कें एवं पश्चिम बंगाल ग्रामीण सड़क योजना सड़कें हैं। कई योजनाओं को पहले ही निविदा दी जा चुकी। लगभग 43 सड़कों को 3 चरणों में शुरू किया जाएगा। अभी भी कई निविदाओं को पूरा किया जाना बाकी है। यह काम 31 जनवरी तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसी बीच अनेक प्रकार की स्कीम का भी टेंडर पास किया गया है, जिसमें 3 दफा प्राय 43 सड़क सूचना दी गई है एवं अभी भी कुछ टेंडर बाकी है जिन्हें संपूर्ण किया जाएगा 31 जनवरी तक। नमस्कार, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রেরণায় আমরা আমাদের গোটা জেলা জুড়ে পথশ্রী অভিযানের ভিতরে 200 রাস্তাটা আমরা পুনর্নির্মাণ এবং সংস্করণের জন্য আমরা নিয়েছি। এটার ভিতরে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট রোড আছে, আমাদের ভিলেজ রোড আছে আর কয়েকটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গীয় গ্রামীণ সড়ক যোজনার থেকেও কিছু স্কিমগুলো রয়েছে। এইগুলোর মধ্যে আমরা কয়েকটা স্কিমের অলরেডি আমাদের টেন্ডার প্রসেস হয়ে গেছে আর বাকিগুলো আমরা প্রসেসের মধ্যে রেখেছি। প্রথম তারিখ এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা ব্লক স্তরীয় লেভেলে, বিধানসভা স্তরীয় লেভেলে ওরা উদ্বোধনটা করেছে। প্রথম দিন আমরা প্রায় আমাদের 24টা সড়ক যেটা আছে সেটা উদ্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিন 2 অক্টোবর
মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসের দিন 9টা স্কিমের উদ্বোধন করা হয়েছে আর আজকে তৃতীয় দিনের 10টি স্কিমে করা হয়েছে। মোট 43 স্কিমস এখনো পর্যন্ত ইনগ্রেট হয়েছে। টোটাল কভারেজ রয়েছে 150 কিলোমিটার। আমরা বাদবাকি প্রসেসটাও আমরা 15 তারিখের মধ্যে এই যে 200 স্কিম যেটা আছে সেগুলোর আমরা ইনগ্রেশনটাও করে ফেলবো আর তার টেন্ডার প্রসেসটাও আমরা প্রসেস করে দিয়ে দেবো। আর এই সমস্ত রোডগুলি আমাদের নির্দেশ মতো 31 জানুয়ারির ভিতরে আমরা শেষ করে দেব যাতে পরিষেবাটা চালু করা যায়। কত টাকা হবে একটু? আমাদের এখন অবধি যেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পেরেছি এখানে প্রায় 50 কোটি টাকা নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশনটা করা রয়েছে। তো এটা হয়তো একটু আগে পিছে হতে পারে, এটা আমরা আপনাদেরকে ডিটেলস কয়েকদিনের ভিতরে হয়তো জানিয়ে দিতে পারবো কি টোটাল কত চেইনেজ মানে কিলোমিটার রোড কতটা আছে সেটাও আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। এখন অবধি যে 43 স্কিম যেটা ইনগ্রেট হয়েছে সেটার কিন্তু চেইনেজ যেটা রয়েছে 153 किलोमीटर। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर से आसनसोल स्टेशन के समक्ष असहाय लोगों को बीमारियों से दूर रख उन्हें आरोग्य रखने को लेकर रविवार आरोग्य सेवा नामक योजना की शुरुआत की गई। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर से आसनसोल स्टेशन के समक्ष असहाय लोगों को बीमारियों से दूर रख उन्हें आरोग्य रखने को लेकर रविवार आरोग्य सेवा नामक योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 200 असहाय लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई एवं बीमार पाए जाने पर दवाइयां भी दी गई। इसके अलावा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी दी गई। मौके पर उपस्थित संस्था के संस्थापक बुम्बा मुखर्जी ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से बीते 2 वर्षों से फूड बैंक योजना चलाई जा रही है और आज इन सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज आरोग्य सेवा योजना का शुभारंभ हुआ। इसके तहत असहाय आश्रय विहीन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। आज रानीगंज आनंद लोक अस्पताल के डॉक्टर एनसी मुखर्जी एवं डॉक्टर महादेव माझी ने असहाय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मौके पर संस्था की पूर्णिमा सिंह, दुर्गा भट्टाचार्य, तृप्ति चैटर्जी, रजत प्रसाद, प्रदीप मुखर्जी आदि मौजूद थे। অনেক ধন্যবাদ দিদিকে। ধন্যবাদ। আপনারা সকলে কলকারি দিয়ে সম্মান যাপন করুন। ঠিক আছে। মহিলা শাখার জন্য রাখা থাকবে। আজকে মহিলা শাখা যা করেছে কোনোদিন ভুলবো না, পুরো জীবন ঋণই থাকবো আমি। সাথে যে মানুষগুলোর জন্য আজকের এই ক্যাম্প সম্ভব হলো, যাদেরকে নিয়ে আজকে ভারতবর্ষ তোলপাড়, সেই নারী জাতি। সামনে দুর্গাপূজা আসছে, তো নারীরা জেগে উঠেছে। আজকে আমাদের কোনো ছেলে, একটা ছেলেও কেউ কাজ করেনি, নট এ সিঙ্গেল পার্সন, সায়ন্তন ব্যানার্জি আর রাজা সেন ছাড়া। কিন্তু আমি দেখে অবাক হলাম। আমি 10টা 40 জন পৌঁছাই, একমাত্র রিপোর্টার আমাদের সকলের প্রিয় সুজিত বাল্মীকি এবং পুরবিদি থেকে শুরু করে তৃপ্তিদি, পূর্ণিমাদি, টুঙ্কাদি, মিঠুদি প্রত্যেকে হাজির। আমি অবাক। 10টা 40 বাজছে, 11টা পর্যন্ত বাজে, টাইম হয়নি। আমাদের ছেলেরা 1 ঘন্টা পরে আসতে শিখেছে। লজ্জা লাগে। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা আসেনি তাদের কাছে ওই বার্তাটা পৌঁছাবেন যে যদি টাইম থাকে 11টায়, যদি 11টা বাজতে 5-এ আসতে পারেন তো আসবেন, আর নাহলে ঘরে থাকবেন। প্রোগ্রাম আসার দরকার নেই। আমাদের মহিলারা, আমাদের মারা যথেষ্ট, আমাদের এই নারী জাতি যথেষ্ট যে কোনো প্রোগ্রাম। আজকে আমাদের উমেন্সের মহিলা শাখা প্রমাণ করে দিল আসানসোলে যে ওরা নিজেরা একটা প্রোগ্রাম করতে পারে। কাউকে প্রয়োজন নেই, আমাদের কাউকে প্রয়োজন নেই। শুধু এই মা দুর্গারাই পারে, এই মা কালীরাই পারে একটা প্রোগ্রাম, যে কোনো প্রোগ্রামকে সাকসেস করে দিতে। আপনাদেরকে স্যালুট জানাই, প্রণাম জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা এইভাবে আমাদের গাইড করবেন, এইভাবে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আজকে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের পরিচালনায় এক দীর্ঘমেয়াদী
প্রকল্পের শুভ সূচনা হচ্ছে, যার নাম হচ্ছে আরোগ্য। আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষে আমাদের দেশ দরিদ্র দেশ। এই দেশে প্রচুর সংখ্যক মানুষ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যাদের মাথার উপর ছাদ নেই, শেল্টার নেই, তারা রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায়, রাস্তায় শোয়। তাই আজ আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের মহিলা সহায়কে সামনে নিয়ে, যে আমরা যদি অল্প হলেও, আমাদের বিরাট কোনো ক্ষমতা নেই, আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, আমাদের সামর্থ্য কম, আমাদের শক্তিও কম, কিন্তু মনোবল প্রচুর, ভেতরে একটা আগুন আছে, বুকের মধ্যে একটা সুপ্ত আগুন আছে, যে আগুনের জন্য আমরা এগিয়ে আসতে পারি। এবং আমরা মানুষের জন্য কন্টিনিউয়াসলি 2 বছর ধরে খাদ্য পরিষেবা দিয়ে এসেছি। এবং এই আরোগ্যের মাধ্যমে রাস্তার যারা ভবঘুরে, রাস্তায় যেসব মানুষরা অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেই সব মানুষদিকে সম্মান জানানোর জন্য তাদেরকে অল্প হলেও যাতে একটা ছোট্ট বড় চিকিৎসা পরিষেবা আমরা দিতে পারি, তাই অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের পরিচালনায় আরোগ্য বলে আমাদের এই প্রকল্পের আজকে শুভ সূচনা হলো। যারা আজকে এসছেন সবাইকে আমার ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक पंच पांडव मंदिर में विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में श्री श्री पांडव मुनि पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पूजा में विधायक जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी ने पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व विधायक और उनकी पत्नी कोरोना पर विजय हासिल कर लौटे थे, जिसके तहत उन्होंने भगवान को शुक्रिया कर आशीर्वाद लिया। বহু মানুষের পক্ষ থেকে সঙ্গে পেয়েছি আমাদের বৌদিমণিকে। সস্ত্রীক তিনি এসেছেন সুস্থতা কামনার জন্য, তিনি তার পাশে সর্বদা ছিলেন। আমরা তাকেও সবাই মিলে একটা জোরদার হাততালি দিয়ে তার এই পূর্ণ আগমন বার্তা আমরা পৌঁছে দেব। এবার আমাদের প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি শ্রীরাম সিংকে, পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ফুলের স্তবক দিয়ে আমাদের আজকের অন্যতম যজমান তথা মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে ফুলের স্তবক দিয়ে শ্রীরাম সিং কর্তৃক বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে হলো এবার স্থানে চৈতালি তিওয়ারি মহাশয়া। খুব আনন্দের এবং উৎসাহের বিষয় এই দাদা। এবার বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা প্রথমে ডেকে নেব পাণ্ডবেশ্বর যদুবংশ লোকে এই সম্মাননা, একই সঙ্গে দাদা এবং বৌদির জন্য অভিনন্দন আপনাদের। আমরা ডেকে নেব এর জন্য যে দোয়া, যে প্রার্থনা তারা করেছিলেন। এবারে ডেকে নেব বিশেষ আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন আপনাদের মঙ্গল কামনায় দাদা এবং বৌদি উপস্থিত হয়েছেন। এই তাদের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা, এই ভালোবাসা, এই অভিনন্দন জ্ঞাপন। নমস্কার। আজ থেকে পদ্মা কি হলো তোর বস, আজ থেকে প্রায় 4.5 বছর আগে প্রথম পাণ্ডবেশ্বর আসি। আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এখানে দলের প্রার্থী করে পাঠিয়েছিল। তারপর নির্বাচনে এখানকার মানুষ সমর্থন করে আমাকে বিধায়ক করে। প্রায় 5 বছর আমার শেষ হতে চলল, এবং এই 5 বছর শেষ হওয়ার পর অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে 5 বছর যে আপনি বিধায়ক থাকলেন আপনি কি পেলেন। যারা আমাকে প্রশ্ন করে যে 5 বছর পাণ্ডবেশ্বরে বিধায়ক থাকার পর কি পেলেন, তাদেরকে আজ আমি বলতে চাই যে পাণ্ডবেশ্বরে এত এত মানুষের ভালোবাসা আমি পেয়েছি, এবং এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুঁজি। আজ যারা উপস্থিত হয়েছেন, যার যেরকম ক্ষমতা, অনেক বড় লোকও এসছেন, যারা কোটিপতি তারাও এসছেন, আবার যারা ঘরে ফ্যান ভাত খায় কষ্টতে তারাও এসছে, এবং কোনো লোভে কেউ আসেনি। তারা এসছে যে আমাদের দাদা
বৌদিকে নিয়ে যখন পুজো দিচ্ছে তখন আমরাও সঙ্গে থাকব। দাদা অসুস্থ ছিল, আমরা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, সুস্থ হয়েছে। আজ ঠাকুরের কাছে যখন এসছে আমরাও সঙ্গে থাকব। এবং কেন আপনারা এসছেন? কোথাও না কোথাও আপনারা মনে করেছেন আমি আপনাদের ঘরের লোক, তাই তো এসছেন। পরের জন্য কেউ যায় কি? যারা হয়, যারা আপন হয় তাদের জন্যই লোক যায়। এবং আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা সবাই আমাদেরকে আপন মনে করেছেন। এটা ঠিক আমি আছি, আমার স্ত্রী আছে, আমার মেয়ে আছে, আমার মা আছেন, আমার দাদা আছে, একটা পরিবার আছে। কিন্তু এই পরিবারের বাইরেও পাণ্ডবেশ্বরে এসে আমার একটা বড় পরিবার তৈরি হয়েছে এবং সে পরিবারে আপনারা সবাই আছেন। আপনারা অনেক সময় আমাকে ভালোবাসেন, অনেক সময় আমার সঙ্গে ঝগড়াও করেন, কিন্তু যারা ঝগড়া করে তারাও আমাকে নিজের মনে করে বলেই ঝগড়া করে, कोई অন্য কারোর সঙ্গে কেউ ঝগড়া করতে যাচ্ছে না। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। बांकुड़ा के शुभेंदु अधिकारी तथा उनकी मां के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना को लेकर स्थानीय लोगों ने बांकुड़ा भैरव स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके ठीक होने के लिए यज्ञ भी किया गया। इस पूजा अर्चना कर पुष्पांजलि भी दी गई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। চতুর্বেদ কুটুম্বিনী জ্ঞান শ্রেয় সৎকর্ম সাক্ষী ব্রহ্মণে নমঃ পুষ্পাঞ্জলি অভয় নমঃ। পুষ্পাঞ্জলি অভয় নমঃ। নমো লিঙ্গ মূল কারণটা কি? এর মূল কারণ এটাই যে আমাদের দাদা জননেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার সাথে সাথে তার মা গায়ত্রী দেবীও আমরা দেখেছি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মঙ্গল কামনায় এবং তাদের সুস্থতার জন্য আমরা আজকে এই ভৈরবস্থান এই মায়ের পুজো করলাম এবং আমরা চাই যে দাদা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক এবং দাদা পশ্চিমবাংলার মানুষের পাশে যেভাবে মানে দুর্দিনে যেভাবে থাকে আর কি সেভাবে দাদা আবার পশ্চিমবাংলার মানুষের পাশে থাকুক, আমরা এটাই চাই দাদার অনুগামী হিসাবে এবং আমরা দাদার সাথে সবসময় আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। আপনার নাম? আমার নাম রাजेश मिश्र। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रविवार दुर्गापुर बाजार से बांकुड़ा के गंगाजल घाटी तक एक बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली यूथ इन एक्शन नाम की एक संस्था द्वारा निकाली गई। इसके जरिए उन्होंने गंगाजल घाटी के रहने वाले पूर्व सेना कर्मी बीमान सिंह जी को सम्मानित किया। रविवार दुर्गापुर बाजार से बांकुड़ा के गंगाजल घाटी तक एक बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली किसी राजनीतिक दल द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि यूथ इन एक्शन नाम की एक संस्था द्वारा निकाली गई थी। इसके जरिए उन्होंने गंगाजल घाटी के रहने वाले पूर्व सेना कर्मी बीमान सिंह जी को सम्मानित किया। दरअसल बीमान सिंह जी ने 2005 से सेना में अपनी सेवा देने के बाद अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह पिछले 15 वर्षों से वह देश की सेवा करते आ रहे हैं उसी तरह अपनी मृत्यु के बाद भी वह अपनी देश की सेवा करे। इसी वजह से उन्होंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान करने की अनुमति मांगी जो उनको मिल गई। बीमान सिंह जी के काम को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से यूथ इन एक्शन नाम के संगठन ने उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बीमान सिंह जी ने कहा कि जैसे पिछले 15 वर्षों से वे सेना में रहकर देश की सेवा करते आए हैं
वैसे ही मौत के बाद भी वह देश की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनकी यह भी इच्छा है कि नई पीढ़ी भी आगे बढ़कर अंगदान करे। আমার কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়, এই উদ্যোগ আমি এতদিন 15 বছর আমার ঘর পরিবার ছেড়ে দেশমাতৃকার সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলাম। সেনাবাহিনীতে ছিলাম, কিছু কারণের জন্য 15 বছর সার্ভিস করার পর স্বইচ্ছায় কর্মরত হয়েছি। এলাকার যুবকরা, এলাকার মাতৃশক্তি নারী শক্তিরা আজকে আমাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ইউথ ইন অ্যাকশনের হয়ে ওরা আজকে একটা সম্বর্ধনা এই এত সুন্দর প্রসেসিং করেছে। আমি সর্বপ্রথম ওদের ধন্যবাদ জানাই আমার এলাকার মাতৃশক্তি নারী শক্তি এলাকার সমস্ত লোকদের। এখানের আমার যারা প্রশাসন কর্তারা ছিলেন তারা যেভাবে 15 বছর আমি যখন বাইরে ছিলাম আমাকে কোনো চিন্তায় থাকতে হয়নি, ধন্যবাদ ওনাদেরকে জানাই। সর্বপ্রথম আমি একজন প্রশাসনিক কর্তা ছিলাম, তাই আমার একটাই দৃঢ় নিষ্ঠার সাথে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শিক্ষাগুরু, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার রাজনৈতিক গুরু, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে যারা মার্গদর্শন প্রদর্শন ছিলেন, যারা আমাকে ঠিক জায়গায় আজকে এখানে দাঁড় করিয়েছেন, ধন্যবাদ তাদের জানাই। বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম, জম্মু কাশ্মীরে ছিলাম, বর্ডারে বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম, পাটিয়ালায় ছিলাম, কলকাতায় ছিলাম, দিল্লিতে ছিলাম, এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম, ফোর্স অফ সিগন্যালে ছিলাম। আর আমি খুবই আপ্লুত যে এলাকার একজন এইরকম এক্স সার্ভিসম্যানকে এত সুন্দরভাবে যুবরা, আমি চাই এইটা এদের মধ্যে দেখতে চাই, এই জোশ এই জজবা দেখতে চাই। সিদ্ধান্ত দেখুন, একজন ন্যাশনাল অর্গান ডোনার হিসাবে নিজেকে অ্যাফিলিয়েটেড করার কারণ এটাই, আমি চাই যে আমি তো ভারত মায়ের সেবা করেছি, আমি চাই এলাকার যুবকরাও যাতে এই একটা দৃষ্টান্ত থাকে যে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর আমাদের যদি কোনো অঙ্গ এই ভারত মায়ের সেবায় কাজে লাগে, দেশের যুব শক্তির কাজে রিসার্চে কাজে লাগে, দেশের কোনো সায়েন্টিফিক রিসার্চে কাজে লাগে, সেই কারণেই আমি অঙ্গদানের যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এটা বাড়ির সকলের পারমিশন, সবাইকার পারমিশন নিয়ে করেছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ হেলথ ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে ব্যক্তিগত কার্ড ওনারা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সব কিছু ওটা অ্যাফিলিয়েটেড করেছিলাম, ডিফেন্সের থেকে করেছিলাম। কবে করেছিলাম? এটা করেছিলাম, আমার কাছে অ্যাফিলিয়েটেড হয়ে এসেছে যেদিন নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ছিল, তার আমি মোটামুটি 1 মাস আগে করেছিলাম। রাজনীতির কথা বলেন, তাহলে রাজনীতি নিয়ে এখন ভাববো। আগে দেখুন, সবাই তো প্রতিশ্রুতি আর সবাই তো এইভাবে চলতে পারে না, একটা এলাকার যুবকদের উন্নয়ন চাই। আপনি তো দেখছেন যে আমি তো একটা ব্যক্তিগতভাবে চাকরি করলাম, আমি যেমন নিজের বাড়িতে ভাত ডাল কখনো মাছ কখনো ডিম খেয়ে মানুষ হচ্ছি, আমি চাই আমার এলাকার। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में रविवार दुर्गापुर भाषा विकास मंच की ओर से वार्षिक पुरस्कार वितरण व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में रविवार दुर्गापुर भाषा विकास मंच की ओर से वार्षिक पुरस्कार वितरण व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बीते 13 सितंबर हिंदी दिवस के मौके पर संस्था द्वारा आयोजित ऑनलाइन काव्य पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र दुर्गापुर केवी विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार एवं उनकी पुत्री अनुश्री रंजन द्वारा स्वागत गीत के तहत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, दुर्गापुर स्टील प्लांट के सीजीएम राजीव कुमार, अलॉय स्टील प्लांट के राजभाषा हिंदी के वरिष्ठ प्रबंधक कमलेंदु मिश्र, बनारस विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, आसनसोल हिंदी अकादमी के सचिव मनोज कुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट समाजसेवी डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर कलीमुल हक, शहर के जाने माने समाज सेवकों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। आप सभी के समक्ष एक कविता ये कदम का पेड़ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। आशा करती हूँ मेरी यह कविता आप सभी को हृदय स्पर्शी लगेगी। ये कदम्ब का पेड़ गर्मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह
नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़ी मजे से मैं बांसुरी बजाता। कोशिश किया हूँ कि मैंने कि पेशेंट की सेवा करूँ, सही तरीके से चिकित्सा दूँ। और ये देखा जाता है कि यहाँ से काफ़ी रोगी साउथ से ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, मैं एक्चुअली सिलीगुड़ी का हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई केरला यानी साउथ इंडिया से किया है। 2013 के बाद मैंने यही सोचा कि मैं जो साउथ से अपनी जो ट्रेनिंग लिया हूँ 1999 से 14-15 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मैं आया यहाँ पे, तो मैं सोचा कि मैं दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोनामुखी में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दल देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोनामुखी ब्लॉक एवं शहर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में सोनामुखी में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। यह जुलूस सोनामुखी सिनेमा के पास से शुरू होकर पूरे सोनामुखी शहर की परिक्रमा करते हुए नगर पालिका के पास एक सड़क बैठक में परिणित हुई। इस मौके पर तृणमूल सांसद कल्याण बंदोपाध्याय, सोनामुखी ब्लॉक के सभापति विश्वनाथ मुखोपाध्याय, सचिव सोमनाथ मुखर्जी, यूसुफ मंडल, बांकुड़ा जिला टीएमसी के सभापति श्यामल सांतरा सहित अनेकों तृणमूल कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस रैली में लगभग 10,000 तृणमूल कर्मी एवं समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस जुलूस पर केंद्रित जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की अदूरदर्शिता लाचार थी। इस जुलूस से एक बार फिर सोनामुखी विधानसभा में आम लोगों के बीच तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता साबित हुई। নরেন্দ্র মোদীর যত শিল্পপতি আছে, যত ব্যবসায়ী আছে, আদানি আম্বানি বড় বড় ব্যবসায়ী যারা নরেন্দ্র মোদী করেছে, যাদের টাকাতে নরেন্দ্র মোদীর দল চলছে, নরেন্দ্র মোদীর দলের মিডিয়ারে চলছে, সব চলছে। আপনাকে একটা চুক্তিতে তাদের সঙ্গে সই করতে হবে। সেই চুক্তিতে যে দাম লেখা থাকবে সেই দামেই কিন্তু আপনি আলু বিক্রি আপনাকে করতে হবে। দামটা ঠিক করবে কে? দামটা আপনি ঠিক করবেন না, দামটা ঠিক করবেন নরেন্দ্র মোদীর চামচাগুলো রয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর শিল্পপতিগুলো রয়েছে, অমিত শাহর গুন্ডাগুলো রয়েছে, সেই গুন্ডাগুলো ঠিক করবে। ধরুন সেই চুক্তিতে আপনাকে সই করতে হলো 15 টাকা। এবারে চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর ওই আলু কিন্তু আপনি কাউকে বিক্রি করতে পারবেন না, একটা আলুও কাউকে বিক্রি করতে পারবেন না। বাড়িতে হয়তো বেআই মশাই এসছে, ভাবলেন 2 বস্তা আলু বেআই মশাইকে দিয়ে দিই, আপনি পারবেন না। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে, মেয়ের সঙ্গে একটু আলু পাঠিয়ে দিই, আপনি পারবেন না। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार दुर्गापुर स्टेशन बस स्टैंड इलाके में रविवार नव कुमार विश्वास नामक एक व्यक्ति के मोबाइल दुकान से चोरों ने 50,000 के मोबाइल सहित कई आइटम ले गए। इस घटना से इलाके में हलचल मच गई। घटना की फुटेज दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके देखकर दुकान के मालिक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी एवं जिसके पश्चात पुलिस घटना की जांच में जुटी। মাছের উপর খাওয়া দিয়ে কাটতে পারি না।
আরজি বাটি চলে এসেছিল বলে ওইদিকে আসবে আলোটা জ্বলে একটু আগে দাঁড়াবে এই যে পুরো দোকানটা লাইট হয়ে যায় ও কি তাড়াতাড়ি করে সিপিইউটাকে বের করেছে না আসেনি এখন এই যে উপরে তুললো লাইট লাগা যাচ্ছে এইদিকে একটা তিনটাকে এরকম করে তুলেছে দিয়ে তুলে দুই পাশে ইট দিয়ে দিয়েছে দিয়ে ভেতর দিয়ে নেমে যেই নেমেছে আর আমার সাইলেন্ট বেজে পুলিশ এসে নিয়ে যায়নি এটা না নেমে ওই মেনটা ক্রস করে এসে ওই তো তোর জ্বালা শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ 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 ওই যে আরজি বাড়ি দেখে নিয়েছে যেখানে ভেঙেছে কি জানতে পারলেন আপনি এসে আমাকে হচ্ছে যিনি দোকানের মালিক নবদা উনি কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোন করেন যে আমার দোকানে আবার হচ্ছে আমার দোকানের উপরে হচ্ছে টিন কেটে চোর প্রবেশ করে এবং চোর চুরি করার চেষ্টা করে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে বলি যে ঠিক আছে আমি আসছি। তো আমি এসে দেখলাম যেহেতু ওনার দোকানে টোটালটাই সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে, সিসি ক্যামেরার আয়তায় আছে, যেটা দেখলাম যে ওনার দোকানের হচ্ছে উপরে যে চালটা সেই চালটা হচ্ছে কেটে এবং কিছু নাটও খুলে নেওয়া হয়েছে এবং সেই নাটের যে যেটা খোলার কী বলে রেঞ্জ সিলাইন রেঞ্জ নিয়ে এসেছিলো যে চোর, সেটা দিয়ে নাট খুলে চোর ভেতরে প্রবেশ করে এবং টোটালটাই আমি সিসি ক্যামেরায় দেখলাম। এবং যে চোর ঢুকেছে তার সম্পূর্ণ মুখ চোখ সব ঢাকা, ঠিক আছে, লম্বা আকৃতির হচ্ছে চোর ঢুকেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে যেহেতু ওনার দোকানটা হচ্ছে এমন সিস্টেমে আছে যে কেউ প্রবেশ করলে দোকানটা হচ্ছে অ্যালার্ম সিস্টেম আছে, অ্যালার্ম বেজে যাবে এবং লাইটগুলো জ্বলবে। এবং সেই সুবিধার্থে হচ্ছে আমাদের দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডের থেকে ব্যবসায়ী সমিতির থেকে যে আরজি পার্টি আছে সেই আরজি পার্টিরা হচ্ছে তারা অ্যালার্মের মাধ্যমে হচ্ছে তারা আওয়াজ পায় এবং আওয়াজ পেলে তারাও চলে আসে। চলে আসার জন্য চোর যে এখানে ঢুকেছিল এবং সে আবার পুনরায় হচ্ছে উপর দিয়ে হচ্ছে পালিয়ে যায় এবং আরজি পার্টির যা বক্তব্য উপরে উঠে পেছনে লাফ দিয়ে পেছন দিয়ে হচ্ছে পড়ে দৌড়ে হচ্ছে পালিয়ে যায়। আরজি পার্টি হচ্ছে চোরকে হচ্ছে ধরতে পারেনি। আমি এটাও জানি যে বেশ কিছুদিন আগে এই দোকানে হচ্ছে একই কায়দা দোকানের হচ্ছে চাল কেটে একই কায়দায় এই দোকান থেকে প্রচুর দামি দামি মোবাইল অন্যান্য সামগ্রী হচ্ছে চুরি হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে তো খুব দানা মারছে যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে এবং শুধু ওইখানে নয়, সামনের একটি অবশ্যই যে আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনে দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডে যত দোকান আছে, আমাদের সেন্ট মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি আর দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ড শহীদ অলক মার্কেট সমিতি, দুটো সমিতি মিলে আমার মনে হয় নিয়ার অ্যাবাউট 500 প্রায় দোকানদার আছে। হয়েছিল কালকে রাত্রিবেলায় 1টার সময় চোর ঢোকে। আচ্ছা, আমার তো সিসি ক্যামেরা আছে, সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও চোর ওপরটি উঠে টিন কেটে সিলিং ভেঙে নিচে নামার পরে আরজি পার্টি আমার দোকানে সাইলেন্ট আছে, সাইলেন্ট বেজে ওঠে। সাইলেন্ট বাজার পর আরজি পার্টি জানতে পারে। আরজি পার্টি এসে আমার ওইদিকে দেখুন ছোট্ট বড় একটা গেট আছে,
ওই গেটের মধ্যে আমার হচ্ছে গ্লাস লাগানো আছে, মানে ভেতর দিয়ে দেখা যায় কে কী করছে না করছে সমস্তটা দেখা যায়। দিয়ে আরজি বাড়ি যখন লাইট মেরেছে ও তখন আস্তে আস্তে ভেতর দিয়ে শুয়ে শুয়ে র্যাকের নিচে নিচে গিয়ে মেনটাকে অফ করেছে। লাইট অফ করার পর তখন আরজি বাড়ি যখন আবার টর্চ লাইট মেরেছে তখন ও শুয়ে শুয়ে ভেতর দিয়ে এসেছে। ভেতর দিয়ে এসে তখন পালাবার চেষ্টা করেছে। সেই মুহূর্তে আরজি বাড়ি যখন লাইট এসে গিয়েছে, 5-6 জন এসে গিয়েছে, ও পালাবার জন্য ব্যর্থতা হয়ে কোনো রকমে এই আবার এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ওপরে উঠে ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়েছে। আরজি বাড়ি ওপরে উঠে কত কি গেছে? এখন আনুমানিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে মোটামুটি মনে হচ্ছে 1050 গিয়েছে। কি কি চুরি হয়ে গেছে? চুরি হয়েছে আমার মনে হচ্ছে হেডফোন, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এই কিছু পাওয়ার ব্যাংক এই কাছে পিঠে ছিল, সেইগুলোকে সব নিয়ে পালিয়েছে। মোবাইলও গেছে? মোবাইল, হ্যাঁ মোবাইলও গিয়েছে। তা এখন মোবাইলটা কী কী গিয়েছে আমি সম্পূর্ণ এখন মেলাতে পারিনি, দেখে নিচ্ছি। যে এর আগেও আপনার হ্যাঁ এর আগেও হয়েছে আমার 2018 সালে অক্টোবরের 31 তারিখে। এই একই ধাঁচে? এই একই ধাঁচে। কত কিছু তখন কত? তখন গিয়েছিল আমার 2.5 লাখ টাকা মতো। পুলিশকে জানিয়েছিল? হ্যাঁ পুলিশকে জানিয়েছিলাম, এফআইআর করেছিলাম, কপি দিয়েছিল আমাকে। পুলিশ তদন্ত করে বললো চোরটা মারা গিয়েছে। বললো আমরা জানি বেনাচিতির চোরটা সুসাইড করে নিয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে। কোনো কিছু উদ্ধার হয়েছিল? কোনো কিছু উদ্ধার হয়নি, অথচ আমাকে বারবার হ্যারাসমেন্ট করেছে। আমাকে বলছে আমরা দেখি, আমরা ট্রেড লাইসেন্স দেখি, আপনার কী মাল গিয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটা IMEI নাম্বার দেন। আমি প্রত্যেকটা আমি কপি করে দিয়েছি। আমার সিসি ফুটেজের যে আমাদের ক্যামেরার যে ফুটেজটা সেটাও বললো আমাকে একটা সিডি ক্যাসেট করে দিতে হবে, সে ক্যাসেটও করে দিয়েছিলাম। তারপরেও কোনো কিনারা হয়নি। আমি পুলিশের কোনো রকম কোনো ভূমিকাই দেখিনি এর মধ্যে। আবার একই ধাঁচে আজকে চুরি হলো? আবার একই ধাঁচে এই বছর আবার আমার এই একই ইয়েতে কালকে চুরি হয়েছে। কি চাইছেন এখন আপনি? আমি চাইছি এটা পূর্ণভাবে মানে পুলিশ এটা তদন্ত করে চোরকে অবিলম্বে চোরকে গ্রেফতার করতে হবে। এর আশেপাশেও তো চুরি হচ্ছে? এর আশপাশেও চুরি হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे बढ़िए मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर शहर के 1 नंबर वार्ड अंतर्गत पुरुलिया संलग्न विभिन्न ग्रामों में रहने वाले गरीब लोगों
के बीच रविवार स्वपन पूरन नामक संस्था ने वस्त्र वितरण किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने करीब 4 गांव में रहने वाले 550 गरीब महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को नए वस्त्र वितरण किए। দাঁতগুলো বন্ধ কর না ছবি এসে যাচ্ছে আবার কথা বলে বলছি ভিডিও করছে তো আসো আসো ঠিক আছে হয়ে গেছে ঠিক আছে খুব সুন্দর হয়েছে আরেকটা বাজে ফোন করে হ্যাঁ ওটাই হবে দায়িত্ব নেবে আমি একটা করে ধরিয়ে दुर्गापुर से नमाय दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर और दक्षिण भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल के संयोजक राजा मुखर्जी और आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के भाजपा अध्यक्ष बापी देवनाथ के नेतृत्व में लगभग 200 भाजपा कर्मियों ने भाजपा को छोड़ तृणमूल का दामन थामा। आसनसोल उत्तर और दक्षिण भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल के संयोजक राजा मुखर्जी और आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के भाजपा अध्यक्ष बापी देवनाथ के नेतृत्व में लगभग 200 भाजपा कर्मियों ने भाजपा को छोड़कर तृणमूल का दामन थामा। राज्य के श्रम व कानून मंत्री सह पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन मलय घटक ने पार्टी का झंडा पकड़ाकर टीएमसी में शामिल करवाया। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि आज भाजपा के आसनसोल उत्तर और दक्षिण मंडल के इंटेलेक्चुअल सेल के संयोजक राजा मुखर्जी और 23 नंबर वार्ड के भाजपा अध्यक्ष बापी देवनाथ ने भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिया। বাসিন্দা এবং বিজেপির ইন্টেলেকচুয়াল সেলের আসানসোলের দায়িত্বে যে আছেন রাজা মুখার্জি, নর্থ এবং সাউথ দুটো জায়গা ইন্টেলেকচুয়াল সেলের যার দায়িত্বে আছেন সেই রাজা মুখার্জি আজকে বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আগামী দিনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও শক্তিশালী করার জন্য রাজা মুখার্জি কাজ করবেন। আমাদের সঙ্গে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন। আর বাপি দেবনাথ আছে রাজার সাথে, রাজা মুখার্জির সঙ্গে বাপি দেবনাথ আজকে যোগদান করবেন তৃণমূল এবং হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট মানে 23 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রেসিডেন্ট এবং রাজা এবং দেবনাথের সাথে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা আছেন সংখ্যায় 200 উপরে তারাও আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। বলছি দাদা, আজ আপনি বিজেপি ছেড়ে পড়ে টিএমসি কি কারণে জয়েন করলেন? টিএমসি জয়েন করলাম এই কারণে, টিএমসি জয়েন করলাম আমাদের যোগ্য সম্মান আমরা টিএমসিতে পাবো। আমরা বিজেপি ইন্টেলেকচুয়াল সেলে কাজ করি। ঘটনা হচ্ছে যে এলাকাতে ছোটোখাটো ঘটনাকে নিয়ে একটা বড় ঘটনার সৃষ্টি করে দেওয়া এগুলো ঠিক নয়।
আমরা চাই এলাকাতে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু আমাদের কারোর সঙ্গে নেই। আমরা চাই এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক, দল দলের জায়গায় থাকবে, মানুষ মানুষের জায়গায় কাজ করবে। আর আমরা চাই বান্টি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, মলয়দার নেতৃত্বে আমরা কাজ করব এবং মমতা ব্যানার্জির হাত আমরা শক্ত করব। আজ তাও আপনার কতজন জয়েন? আমরা 200 জন জয়েন করেছি। কোন ব্লক থেকে? 23 নম্বর ওয়ার্ড। 23 নম্বর ওয়ার্ড। আপনি মানে বিজেপির কি পোস্ট দায়িত্বে ছিলেন? আমি বিজেপির আসানসোল নর্থ এবং আসানসোল দক্ষিণ, আমি ইন্টেলেকচুয়াল সেলের কনভেনার অলিখিতভাবে। আপনার নাম? রাজা মুখার্জি। আর এটা হচ্ছে বাপি দেবনাথ। আমি ওয়ার্ড প্রেসিডেंट বিজেপি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट। अंडाल ब्लॉक के खांदरा ग्राम पंचायत स्थित सिदुली रिक्रिएशन क्लब के पास छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया गया। माननीय दासुदा তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। রিয়া ঘোষ, শ্রেয়া বড় এরপর আছেন মাননীয় মিনতি হাজরা পুরস্কার তুলে দিলেন। আপনারা হাততালি দেন মহাশয়, পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বৃষ্টি খানের হাতে। পূজা চ্যাটার্জি 93.4%। আমাদের এই খান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 75% মার্কস পেয়েছেন এবং SC ST সম্প্রদায়ের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা 60% মার্কস পেয়েছেন, তাদেরকে আমরা খান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা সংবর্ধিত করলাম। কারণ আমাদের লক্ষ্য যে আগামী দিনে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা জীবনে আরও অনেক উন্নত হবে এবং তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, আমাদের এই এলাকার মান উন্নয়ন করবেন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এটা আমি আশা রাখি। এবং সেই জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা এটা গত বছর থেকে শুরু করেছি। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया आज? 60 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। आपका परिचय? मैं समलेंदु अधिकारी, खांद्रा ग्राम पंचायत प्रधान। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। सावित्री ग्लास फैक्ट्री के नजदीक अवैध खदानों की भराई की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से 200 रास्ता पथ श्री प्रकल्प तैयार। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर से आरोग्य सेवा नामक योजना की शुरुआत। ऐतिहासिक पंच पांडव मंदिर में जितेंद्र तिवारी एवं उनकी पत्नी ने की पूजा अर्चना। शुभेंदु अधिकारी तथा उनकी मां के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर पूजा अर्चना। बांकुड़ा के गंगाजल घाटी तक एक बाइक रैली निकाली गई।